بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ چو کیس، وکیل سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی۔ بانی کے وکلاء کو کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سماعت 3 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل گواہ محسن ہارون پر جرح کریں گے۔ کراچی میں بلدیہ ناردرن بائی پاس کے قریب فائرنگ، 2 افراد جہاں بحق شہاد مراد کے نام سے ہوئی، دوسرا نامعلوم ہے۔ پولیس کے مطابق رفع نامی شخص نے ذاتیوں کے ہمراہ پلاٹ کے تناظر پر فائرنگ کی۔ مقتولین گلی میں بیٹھے تھے، ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ کراچی کے علاقے پہلوان گوٹ سے نوجوان کے قتل کی ہولناک واردات، لاش کی شناخت امداد حسین کے نام سے ہو گئی۔ کچرا کنڈی سے مقتول کا سر اور مکان سے ڈھر برآمد ہوا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل کا معاملہ حل کر لیا۔ اسرائیلی فوج کی ایک اور دہشت گردی، غزہ کی طرف امداد لے کر جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کا دعویٰ، 40 سے زائد کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں پر پانی کی توپیں چلا دی۔ اسرائیلی فورسز نے 200 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ ترجمان فلوٹیلا نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے بعض کشتیوں کا انٹرنیٹ کنیکشن بھی معطل کر دیا۔ چند کشتیوں سے اب بھی ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ امداد غزہ پہنچانے کے لیے صرف محفوظ سرکاری چینلز استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ تمام کارکنان محفوظ ہیں۔ اسرائیلی فوج کا گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر قبضہ، پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی زیر حراست۔ اسرائیلی فوج نے سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ اور منڈیلا کے نواسے منڈیلا کو بھی گرفتار کر لیا۔ فلوٹیلا کے عہدیداران کا کہنا ہے کہ لائیو اسٹریمنگ اور کمیونیکیشن بند کر دی گئی، کارکنان کو زبردستی اسرائیل منتقل کیا گیا۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا سے زیر یکجہتی کے لیے ترکیہ سے مزید کشتیاں روانہ، صوبے احاطے کے ضلع ارسوس کی بندرگاہ سے 45 کشتیوں کا قافلہ بحیرہ روم روانہ۔ عالمی سموتھ فلوٹیلا کا قافلہ غزہ کے پانیوں میں داخل، لائیو ٹریکر کے مطابق 23 کشتیوں کا غزہ کی جانب سفر جاری۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پرامن اور انسانی بنیادوں پر ہے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے رپورٹر حسن محسود عالمی سموتھ فلوٹیلا کے قافلے میں شامل۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ میکنومی نامی کشتی غزہ کے سرکاری پانیوں میں داخل ہو گئی ہے۔ قطر کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ فلوٹیلا کے شرکاء کی فوری رہائی یقینی بنائی جائے، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ غزہ میں انسانی امداد کی محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی ضروری ہے۔ گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی دنیا بھر میں مذمت، یورپ، لاطینی امریکہ کے مختلف شہروں میں احتجاج، کئی شہروں میں اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ لاطینی امریکہ کے بیشتر شہروں میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی کے متعدد شہروں میں ہزاروں لوگ کا احتجاج، انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے ہڑتال کی کال دے دی گئی۔ ایتھنز میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی۔ برلین کے شہریوں کی بھی فلوٹیلا پر غیر انسانی حملے کی مذمت۔ برسلز میں بھی عوام سرپا احتجاج۔ ترکیہ میں بھی فلوٹیلا پر حملے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ کولمبیا کا اسرائیلی سفارتکاروں کو مکمل ملک بدر کر کے تجارتی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ حماس نے سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کو سمندری دہشت گردی قرار دے دیا۔ حماس نے بیان میں کہا صحافیوں اور کارکنان کی گرفتاری بزدلانہ اقدام ہے۔ اسرائیل کی پالیسی محصور عوام کو بھوک سے مارنے کی کوشش ہے۔ اقوام متحدہ اسرائیلی قیادت سے جرائم پر جواب طلب کرے۔ جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال برقرار، مشرقی حصے میں اب بھی 8 سے 10 فٹ پانی موجود۔ موٹر وے M5 21 میں روز بھی بند، 20 کلومیٹر کا ٹریک 13 مقامات پر متاثر۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार, शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी के मुज़फ़्फ़राबाद में जॉइंट चीफ इलेक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मसले को पुरअमन तरीके से हल करने में कामयाब हो जाएंगे। कोशिश है मसले को जल्द पुरअमन तरीके से हल करें। अमीर मकाम का कहना था कि बहुत से मामलात में इत्तफ़ाक़ का राय पाया जाता है। कोशिश कर रहे तमाम स्टेक होल्डर से बात करके मसाइल हल करें। कमर जमान कायरा बोले, अपने साथियों के जायज़ मुतालबात पर उनके साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद इस मसले को देख रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में तशद्दुद, जलाओ, घेराव और फायरिंग, मुजाहिरीन के पुलिस एहलकारों पर हमले, वर्दियां फाड़ दी, रिहाइश गाँव और एम्बुलेंस को आग लगा दी गई। जख्मी पुलिस एहलकारों के मुताबिक असलहा छीन कर फायरिंग भी की गई। कहा, शर पसंदों ने हमारी रिहाइश गाँव का घेराव किया, सामान जलाया और एम्बुलेंस तक को तबाह कर दिया। पुलिस ने पुरअमन एहतजाज की अपील की मगर मुजाहिरीन बाज न आए। पुरतशद्दुद वाक़यात में 6 शहरी और 3 पुलिस एहलकार शहीद। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। चंद शरपसंद अनासर दुश्मन के एमा पर आज़ाद कश्मीर के अमन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डोर टू पैगाम। मोहसिन नकवी ने पेम्स अस्पताल और आज़ाद कश्मीर में ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की आदत की, एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की, एहलकारों के जज्बे और बहादुरी को सराहा। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पुलिस का दावा, एहलकारों की सहाफ़ियों पर तशद्दुद। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक कारकुनान गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए प्रेस क्लब में दाखिल हुई। गिरफ्तार कारकुनों में ख़वातीन और वकला भी शामिल। वज़ीर दाखिला का नोटिस, IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। कुछ लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे, पुलिस के साथ हाथापाई की और प्रेस क्लब के अंदर घुस गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाक़े पर सहाफ़ी बरादरी से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए कहा, सहाफ़ी तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ अनएंडिंग अपॉर्चुनिटीज। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मैं आपको ये कहूंगी कि अपनी इज्जत नफ्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। पंजाब के अवाम की तज़लील पर जवाब देना मेरा काम, माफ़ी नहीं मांगूंगी। वज़ीर आला रोक जवाब, कहती हैं सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी मदद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दें। पाकिस्तान का हर शख्स अपने वसाइल को मुल्क के लिए इस्तेमाल करे तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मरियम नवाज का पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स की बात नहीं करेगी तो और कौन करेगा। शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं, पंजाब के तमाम शहरियों को बन मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नजर नहीं आ रही। आ जाएं वो कौम को दिखाएं, बाहर निकलें, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का शर्मिला फारूकी को मुनाजरे का चैलेंज। कहा, पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत को 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। आप 17 साल में अपने 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। पाकिस्तान और IMF के जायजा मिशन के दरमियान मुज़ाकरात, मालियाती इदारे को गर्दिशी कर्ज, बिजली टैरिफ वसूली और नुकसानात पर ब्रीफिंग। इजलास में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात से भी आगाह किया गया। ज़राए के मुताबिक सर्कुलर डेट 2400 अरब से कम होकर 1661 अरब रुपए तक आ गया। और ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मायूस कुन आगाज, बांग्लादेश के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश की वुमेन टीम ने 130 रन का हदफ आसानी 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। रुबीना हैदर की नाकाबिल शिकस्त 50। पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने पहले खेलते हुए 39वें ओवर्स में 129 रन बनाए।